సో ఎస్టర్డే క్లాస్లో మీకు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హెర్మేనియా అని చెప్పాను కదా. సో ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హెర్మేనియా. సో అండ్ లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది హెర్మేనియా. సో వాట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఏంటంటే సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది హెర్మేనియాలో సో పైలం కార్డేటా, గ్రూప్ ఆఫ్ అకానియేటా, సబ్ పైలం ఆఫ్ ది యూరోకార్డేటా and class is Astiaceae and order is the Androgona. So genus is the Herdmania. So the geographical distribution cheskunte, so these are distribution of the Pacific Oceans and Atlantic Ocean and visas of the Indian Ocean. So habitats cheskunte, these animals are the salivary and sedentary animals of the living of the animals. Okay. So these are structure of the Herdmania animals. So these are structure of the animals. The anterior side of the body, posterior side of the foot. So ventral side, postal side and the dorsal side. So dorsal side is the located in the anterior apertures and that too anterior place, and branchial apertures is open into the anterior sides in the dorsal side. So these are two openings of the Herdmania body. So okay, so this is the structure of the Herdmania structure. So it is commonly known as a C-score. So this is lengthwise is chuskunte 6.5 to 6 centimeters length ఉంటుంది. సో 5.2 to 6.9 centimeter breadth ఉంటుంది. సో బాడీ కలర్ ఇస్ డార్క్ బ్రౌన్ అండ్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్, సో yellowish బ్రౌన్. సో ఫుట్ లార్జ్, డర్టీ, రఫ్ అండ్ లెదరీ అండ్ ఫారిన్ ఆబ్జెక్ట్స్. దిస్ ఫార్మ్స్ one third of the body is the body is there. So body is enclosed with the tunicine. So this called as the tunicates. So this animal is the composed of the branchial appendages and atrial appendages. So branchial appendages open into the branchial siphon. So atrial appendages is open into the atrial siphon. So these are structure of the body protect of the Herdmania animals are the hermaphrodite animals. Fertilization is external and the tadpole larva is the indirect development of the metamorphosis retrogenesis. Metamorphosis is connected in the Herdmania animals. So the special features of the is particularly Herdmania is the sedentary animals, adult of the divide of the any locomotion. So larval forms is very active on the notochord and nerve cord is present in the larval stage. After that disappear of the Herdmania adult animals. So this identification of the body is the soft body and branchial appendages and atrial appendages is located in the anterior sides. At the same level of the features of the Herdmania animals of this structure of the Herdmania animals. So today I will discuss about the life history of the Herdmania. So in life history of the Herdmania chuskunte, Herdmania is the hermaphrodite animals. So these such type of eggs is conducted. Eggs is a external fertilization outside of the water. So water lo outside lo kalavadam anedi jarugutundi annamata. So see such type of hermaphrodite animals ni hermaphrodite animals. So this occurs on the manaki ఏంటంటే fertilized eggs అనేది fertilized eggs form. So these are the holoplastic unequal cleavages and start అయిపోయి so that developed into the blastula. సో బ్లాస్టులా అనేది ఫామ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చి సో వాట్ అబౌట్ గ్యామెట్స్. సో గ్యామెట్స్ ఏంటి, వాటిలో ఉన్నటువంటి టెస్టిస్ ఎలా తయారవుతుంది, సో స్పెర్మ్ ఎలా తయారవుతుంది, అలాగే నెక్స్ట్ ఓమ్ అన్నది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఆఫ్టర్ దట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఏంటి అనేసి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో గ్యామెట్స్. సో గ్యామెట్స్ అనేది టెస్టిక్యులర్ లూప్స్ నుంచి మనకి గ్యామెట్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. టెస్టిక్యులర్ లూప్స్లో నుంచి స్పెర్మ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓవరీన్ నుంచి ఓవమ్స్ అనేటి ఫామ్ అవుతాయి. సో దిస్ ద స్పెర్మ్స్ అనేటి ఓవమ్స్ అనేటి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే ఓకే, సో హెర్మాఫ్రోడైట్ అనిమల్స్ కాబట్టి సో ఈ హెర్మేనియా యానిమల్స్లో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అలాగే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ది ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్స్ నుంచి సేమ్ అనిమల్లో ఉన్నటువంటి ఫిమేల్తో కలవడం అనేది జరగదు. సో ఇవంతా బయటికి రావడం అంటే స్పెర్మ్స్ బయటికి రిలీజ్ అవుతాయి, అలాగే ఓమ్స్ అనేది కూడా బయటికి రిలీజ్ అయ్యి సో ఎక్స్టర్నల్గా ఫర్టిలైజేషన్ అనేది
ఆ యానిమల్లో జరగదు అనమాట. సో బయట జరగడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ స్పెర్మ్ చూసుకుంటే స్పెర్మ్ ఈజ్ ద టెస్టిక్యులర్ లోబ్లోంచి ఒక సింగిల్ స్పెర్మ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ సింగిల్ స్పెర్మ్ అనేది మనం చూసుకుంటే లార్జ్ హెడ్ ఉంటుంది, మిడిల్ నెక్ ఉంటుంది. సో లాంగ్ స్ట్రైట్గా ఉన్నటువంటి లోకోమోటివ్ టైల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పెర్మ్స్ యొక్క లెంత్ చూసుకుంటే 4 మైక్రాన్ లెంత్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆ హెడ్లో మనకి ఏముంటుందో యాక్రోజోమ్స్. సో యాక్రోజోమ్స్లో మనకి గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది స్పెర్మ్. సో నెక్స్ట్ ఓవమ్. సో ఓవమ్ అనేది ఓవరీన్ గ్లూబ్లోంచి ఒక ఓవమ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద 0.3 నానోమీటర్స్ యొక్క డయామీటర్స్ అనేది ఈ యొక్క ఓవమ్ యొక్క సైజ్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఎల్లోయిష్ గ్రాన్యులేటెడ్ ఎగ్ అనేది సైటోప్లాజం నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎల్లోయిష్ గ్రాన్యులర్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, అవుటర్ సైడ్ వైట్ కోట్ ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ లేయర్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ ఆల్బుమిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ సో ఓవమ్ అనేది దాని చుట్టూ ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ 3 లేయర్స్ అనేవి ఫామ్ చేస్తుంది. వన్ ఈస్ ద విటలిన్ మెంబ్రేన్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఇన్నర్ కొరియర్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ద outer కొరియర్. సో విటలిన్ మెంబ్రేన్స్ itself on the follicular cells of the ovary secretes 2 కొరియన్స్. సో ఈ విటలిన్ మెంబ్రేనే 2 కొరియన్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. వన్ ఈస్ ద ఇన్నర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ద అవుటర్. సో ఇన్నర్ అనేది ఇన్నర్ లోపల వైపున ఉంటుంది, అవుటర్ అనేది విటలిన్ మెంబ్రేన్కి అనుకొని ఉంటుంది అనమాట. సో దట్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఓవమ్. సో ఫస్ట్ ఈ స్పెర్మ్ ఓవమ్ పర్టికులర్ సర్టన్ ఏజ్ తర్వాత స్పెర్మ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈచ్ యానిమల్లో ఒకే యానిమల్లోనే ఫామ్ అవుతుంది స్పెర్మ్ అనేది, ఓవమ్ అనేది. సో ఈ రెండు అనిమల్స్ ఒకే యానిమల్ నుంచి వచ్చినటువంటి స్పెర్మ్ ఓవమ్ అనేది రెండు ఏమవుతుంది, సీ వాటర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ మెచ్యురేషన్ అయిపోయిన తర్వాత స్పెర్మ్ అనేది మెచ్యురేషన్ జరిగిన తర్వాత ఓవమ్ అనేది మెచ్యురేషన్ జరిగిన తర్వాత సో దే కమ్ విత్ ది వాటర్. సో వాటర్లోకి కమ్ అవుతుంది. సో వాటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత హెర్మేనియా అనే దాంట్లో ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అనిమల్స్ హెర్మోఫ్రోడైట్ అనిమల్స్ కాబట్టి సో సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఇక్కడ జరగదు. సో సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎప్పుడు అక్కర్ జరగదు, నాట్ అక్కర్. ఓకే, సో దీస్ ద ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ ఎంటర్లీ కమ్స్ విత్ ఎక్స్టర్నల్. సో ఎక్స్టర్నల్గా బయటకు వచ్చి అక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ద ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ మెచ్యూరేట్స్ యాజ్ ద స్పెర్మ్. సో మెచ్యురేషన్ దానికన్నా ఈ స్పెర్మ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి, అలాగే సేమ్ టైము ఓమ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. సో స్పెర్మ్ ఏం చేస్తుంది, టైల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మూమెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఈ స్పెర్మ్ ఏం చేస్తుంది, ఓమ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఈ స్పెర్మ్ ఏం చేస్తుంది, ఓమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫర్టిలైజేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ఫర్టిలైజేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దే ఫామ్ విత్ ది జైగోట్. సో జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో జైగోట్ అనేది వన్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దే డు నాట్ అలో ద ఎనీ టైప్ ఆఫ్ స్పెర్మ్ని అలో చేయదు ఇంకా తర్వాత. సో ఆఫ్టర్ దట్ జైగోట్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి క్లీవేజెస్ స్టార్ట్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ అడల్ట్ యానిమల్ ఏర్పడేంత వరకు అది ఫామ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో జైగోట్ అనేది ఫామ్ చేసిన తర్వాత క్లీవేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక సింగిల్ సెల్ అనిమల్ అనేది డబల్ సెల్ 4 cells 6 cells అనేవి అలా ఫామ్ చేసుకుంటూ అన్ఈక్వల్ రేంజ్లో ఈ క్లీవేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద హెర్మేనియా అంటే హోలోబ్లాస్టిక్ అన్ఈక్వల్ క్లీవేజ్. సో ఈ అన్ఈక్వల్ అంటే ఈక్వల్గా ఫార్మేషన్ అనేది జరగదన్నమాట. సో సెల్ డివిజన్లో ఈక్వల్ ఫార్మేషన్ జరగకుండా సమ్ అన్ఈక్వల్గా ఉన్నటువంటి ఫార్మేషన్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. దట్టు హోలోబ్లాస్టిక్ మొత్తం సెల్ అనేది అన్ఈక్వల్గానే డిటర్మైన్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ దే ఫామ్ విత్ ది మారులా. సో మారులా స్టేజ్ నుంచి బ్లాస్ట్లా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. బ్లాస్ట్లా అనేది ఏమవుతుంది, కంటైన్స్ ద ఇన్నర్ క్యావిటీస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద బ్లాస్టోసిల్. సో బ్లాస్టోసిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఈ బ్లాస్ట్లా డెవలప్స్ ఇంటూ ద గ్యాస్ట్రులా. ఆఫ్టర్ దట్ బ్లాస్టా ఏమవుతుంది, ఇన్వాజినేషన్ జరిగి సో ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ విత్ ది గ్రాస్ట్రులా. సో గ్యాస్ట్లా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ద గ్యాస్ట్లా ఫార్మేషన్ ఆఫ్టర్ డెవలప్స్ ఇంటూ ద లార్వల్ ఫార్మ్స్. సో ఫస్ట్ జైగోట్ అనేది మారులాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఏ క్లీవేజ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది, హోలోబ్లాస్టిక్ అన్ఈక్వల్ డిటర్మినేటర్స్ క్లీవేజ్ స్టార్ట్ చేసి ఒక జైగోట్ అనేది మారులాగా చేంజ్ అవుతుంది. మారులా అనేది బ్లాస్ట్ లాగా మారుతుంది. బ్లాస్టులాలో ఉన్నటువంటి ఇన్నర్ క్యావిటీని ఏమంటున్నాం, బ్లాస్టోసీల్ అంటున్నాం. సో బ్లాస్టులా ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ విత్ ది ఇన్వాజినేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇన్వాజినేషన్ ఫార్మ్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దే ఫామ్ విత్ ది గ్యాస్లా. సో గ్యాస్లా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ గ్యాస్లా అనేది ఫామ్ అయిన తర్వాత దే ఎంటర్ విత్ ది
బ్లాస్టర్ 4 ఫామ్ అవుతుంది. బ్లాస్టర్ 4 అనేది ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ విత్ ది గ్యాస్ లాన్ అనేది ఏంగా మారుతుంది, లార్వల్ ఫామ్స్ని లార్వల్ ఫామ్స్ని చేంజ్ చేసి. సో ఈ లార్వల్ ఫామ్స్ని అసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా అని చెప్పి అంటారు. సో మీకు కప్పలో ఉన్నటువంటి టాడ్పోల్ లార్వా ఎలా ఉంటుందో లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే అసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా అంటే లైక్ దట్ హెడ్మేనియా టాడ్పోల్ లార్వా అని చెప్పి మనం చెప్తాం. So the cleavage is a holoblastic and starts after half an hour of fertilization. సో ఫర్టిలైజేషన్ అయినటువంటి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత జైగోట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత హోలోబ్లాస్టిక్ క్లీవేషన్ అనేది ఈ హెడ్మేన్ యానిమల్స్లో మనం చూడొచ్చు. The holoblastic cleavage occurs in the zygote and it's become hollow ball like ball called. సో బాల్గా ఉన్నటువంటి నిర్మ స్ట్రక్చర్ని బ్లాస్ట్లా అంటారు. సో బ్లాస్ట్లా కన్నా బిఫోర్ మారులాగా మారుతుంది. So the blastula contains blastocele, upper layered cells called micromeas and lower cells called megameas. So blastula structure మనం ఒకసారి చూసుకుంటే, so blastula contains inner cavity as the blastocele, outer upper side అంటే anterior side ఉన్నటువంటి cells very small గా ఉంటాయి. So that calls the micromea cells. లోయర్ సైజ్లో అంటే పోస్టీరియర్ సైజ్లో ఉన్నటువంటి బ్లాస్టులలో ఏంటంటే బిగ్ సైజ్లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మెగామియస్. ద ఫార్మర్స్ layers forms the ectoderm while the other form the endoderm. So two layers ni form chestam. One is the endoderm and second one is the ectoderm ones form chestam. So after that the blastula forms gastrula by epibole. So epibole అనేది form చేసుకుంది. So the division of the micromeas causes invagination into the blastocele and thus archentrans informed which opens the blastophore. So blastophore అనేది form చేసుకుంటుంది. So the blastophore becomes closed for the following further development. So blastophore ఏమవుతుంది after that the further development అయినంత వరకు ఆ blastophore అనేది క్లోజ్ అయి ఉంటుంది. సో ద గ్లాస్లా ఇంక్లూజెడ్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్. గ్లాస్లా అనేది లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్ అంటే నిలువుగా ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ డార్సల్ సర్ఫేస్ బికమ్స్ ఫ్లాటెండ్ అండ్ వెంట్రల్ సర్ఫేస్ బికమ్స్ కార్టెక్స్. సో డార్సల్ సర్ఫేస్ అంతా ఫ్లాటెడ్గా ఉంటుంది, వెంట్రల్ సర్ఫేస్ అంతా బికమ్స్ కార్టెక్స్గా ఉంటుంది. సో ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ సబ్సిక్వెంట్ చేంజెస్ గ్యాస్లా డెవలప్స్ ఇన్ టు ద లార్వా విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ద అసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా. సో అసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా అని చెప్పి చెప్తారు. సో నెక్స్ట్ లైఫ్ హిస్టరీలో మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో ఇక్కడ లైఫ్ హిస్టరీలో చూసుకుంటే దానికన్నా ముందు మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఫిగర్. సో దిస్ ఇస్ ద అసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా. సో సీ దిస్ ఫిగర్. సో మీకు డార్సల్ షేప్ అంటే ఇక్కడ డార్సల్ ఉంది కదా. సో దిస్ అసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా. సో ఈ డార్సల్ ఫ్లాటెడ్గా ఉంటుంది. సో వెంట్రల్ సైడ్గా కాన్వెక్స్ షేప్లో మనకి కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది హెడ్మేనియా టాడ్పోల్ లార్వా. సో యూ విల్ సీ ద ఫిగర్. సో దిస్ ఇస్ ద టైల్ పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద హెడ్ పార్ట్. సో హెడ్ పార్ట్ టైల్ పార్ట్స్ అనేవి 2 పార్ట్స్ కలిగి ఉంటాయి. సో మనకి హెడ్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ రిచ్గా ఉంటుంది. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. టైల్ పార్ట్స్లో మనకి టైల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఉంది కదా. సో దిస్ ద స్టిగ్మా అంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక లైన్ ఉంది చూసినారా, దిస్ ద నర్వ్ కార్డ్ అంటారు. సో నర్వ్ కార్డు. సో ఇక్కడ మిడిల్లో మీకు ఒకటి ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద నోటోకార్డ్. నర్వ్ కార్డు, నోటోకార్డు, గిల్ స్లిట్స్ ఈ 3 ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సెల్ అని చెప్తాం మనము, కార్డేటా క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీకు ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. సో హెడ్ పార్ట్లో ఫ్రంట్ పార్ట్లో సో మీకు ఇక్కడ అడ్హెసివ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. ఈ అడ్హెసివ్ పాపిల్లాస్ నుంచి వచ్చేటువంటి గ్లాండ్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి మ్యూకస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అది సెడెంటరీ లైఫ్కి గట్టిగా అద్దుకోవడానికి పనికొస్తుంది అనమాట. సో ఓకేనా. సో దిస్ ద హెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఒక పోర్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక పోర్ ఉందన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద oral apertures. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్టిరియల్ క్యావిటీ అనమాట. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను 2 పోర్స్ ఉంటాయని మీకు చెప్పాను కదా, బ్రాంకియల్ అపెర్చర్స్, ఆర్టిరియల్ అపెర్చర్స్ అని. సో దీస్ 2 పోర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మీకు ఒక సెన్సారీ వెసికల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ సెన్సారీ వెసికల్స్లో ఐస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఇంటెస్టైన్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక లైన్ రౌండ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి హార్ట్ ఉంటుంది.
సో ఇక్కడ మీకు స్టిగ్మాస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వచ్చి ఎండోస్టైల్ అనేది ఉంటుంది. సో దీని లోపల మీకు ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ ద గిల్ స్లిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇవంతా గిల్ స్లిట్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ హెడ్ పార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సో అప్ టు టెయిల్ వరకు ఈ యొక్క నర్వ్ కార్డ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ బాడీలో మిడిల్ పార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నోటో కార్డ్ అనేది టెయిల్ పార్ట్ వరకు ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీకు కాడల్ ఫిన్స్ ఉంటాయి. సో కాడల్ ఫిన్స్ నుంచి మీకు ఇక్కడ టెయిల్ దగ్గర ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అనేది వెరీ యాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట. సో అవుటర్ నుంచి ఎలాంటి ఫుడ్ ఇది తీసుకోలేదు. ఎందుకోసం అంటే సో దే కవర్డ్ విత్ ది బాడీ ద ట్యూనికేట్స్. సో ట్యూనికేట్తో ఈ బాడీ అంతా కవర్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి సో అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ని ఇది ఎలాంటి బస్లో తీసుకోలేదు. సో ఈ పోర్స్ కూడా ఏమవుతాయంటే క్లోజ్డ్ విత్ ది ట్యూనికేట్. సో ఈ టూ పోర్స్ కూడా ఏమవుతాయంటే క్లోజ్ అయి ఉంటాయి. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే డెవలప్డ్ ద అడల్ట్ అనిమల్స్, దే ఓపెన్ ద టూ పోర్స్. ఈ టూ పోర్స్ అనేది డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో అంతవరకు దీస్ ద క్లోజ్డ్ విత్ ది లేయర్, ఒక లేయర్తోనే ఇవి క్లోజ్ అయి ఉంటాయి. ఇంకా వాట్ అబౌట్ వీటికి ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే సో ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది యాక్. సో పచ్చ సొన ఉంటుంది కదా, సో ఈ పచ్చ సొనను యూస్ చేసుకొని ఇది ఫుడ్ లాగా యూస్ చేసుకుంటూ దాంట్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ని ఇది తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో వేర్ ఎవర్ దీస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ టాడ్పోల్ లార్వా. సో ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది వెరీ అంటే సీ ద ఫిగర్. సో ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్లో హెర్మేనియా మనం చూసుంటారు. సో ఈ ఫిగర్ చూసుకుంటే ఇది వెరీ లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్లో కనిపిస్తుంది. సో ఈ లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్లో చూసుకున్నప్పుడు సో దీస్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ ఆఫ్ ది టాడ్పోల్ నర్వ్. ఆల్ ఫంక్షనింగ్ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ అబౌట్ నర్వ్ కార్డ్ ఉంది అండ్ నోటో కార్డ్ ఉంది. సో గిల్ స్లిట్స్ అనేవి ఫామ్ ఉంది. సో కాడల్ ఫిన్స్ ఉంటాయి, ఐస్ ఉంది, హార్ట్ ఉంది, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ట్రాక్ ఉంటుంది, అడ్హెసివ్ ఫ్లాపిల్లాస్ అనేవి ఫామ్ చేసుకుంటాయి. సో దీస్ సచ్ tadpole larva. So this is a very active stage in the tadpole larva అనమాట. వెరీ యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్గా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, లైఫ్ హిస్టరీని చూసుకుంటే సో లైఫ్ అనేది tadpole larva యొక్క స్ట్రక్చర్ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఏంటి, జైగోట్స్ నుంచి బ్లాస్ట్లా ఫామ్ అవుతుంది, బ్లాస్ట్లా నుంచి గ్యాస్లా ఫామ్ అవుతుంది, గ్యాస్లా నుంచి లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్ టైప్లో ఉన్నటువంటి లార్వా అనేది టాడ్పోల్ లార్వా అనేది ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను. సో ఇక్కడ లాంగిట్యూడ్ అంటే ఈ యొక్క టాడ్పోల్ లార్వాని మనం చూసినప్పుడు సో ద బాడీ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ ద ట్యూనిసిస్. సో ట్యూనిసిస్తో కవర్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. సో ద టెయిల్ ఈజ్ లాంగ్ అండ్ షోస్ ఏ టెయిల్ ఫిన్స్ ఆర్ కాడల్ ఫిన్స్. టెయిల్ అనేది లాంగ్గా ఉండి షోస్ ఏ టెయిల్ ఫిన్స్ అండ్ కాడల్ ఫిన్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, the tail is supported by notochord. The tail is supported by a notochord. సో టెయిల్ అనేది సపోర్ట్ చేసుకుంటూ నోటోకార్డ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో దీస్ అనిమల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద including the undertaken of the urocortex animals. On the dorsal side above the notochord, halo nerve cord is present. So notochord ఉంటుంది, అలాగే nerve cord అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. This nerve cord is enlarged at the anterior end of the cerebral vesicle. సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఫిగర్లో చూడండి, ఈ నర్వ్ కార్డ్ అనేది యాంటీరియర్ సైడ్ కూడా వచ్చి సో అక్కడ మీకు సెరిబ్రల్ వెసికల్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటుంది. సో దీంట్లో మనకి ఏంటంటే 2 ఐ స్పాట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో 2 ఐ స్పాట్స్ ఉంటాయి, అలాగే స్టాటోసిస్ అనేవి వర్క్ చేస్తాయి. దే వర్క్ యాజ్ ఎ సెన్స్ ఆర్గాన్స్. ఇవంతా సెన్స్ ఆర్గాన్స్గా వర్క్ చేస్తాయి. అండ్ either side of the notochord in the tail region muscles are present which are helpful in the locomotion. సో ఈ నోటోకార్డ్ అనేది టైల్స్ రీజన్స్లో ఉండడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి మజిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే లోకోమోషన్కి యూజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆన్ ద ట్రంక్ రీజన్ ఆఫ్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రెజెంటెడ్. సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది వెరీ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇట్ షోస్ లార్జ్ ప్యారింగ్స్ విత్ ఫ్యూ గిల్ స్లిట్స్. సో ఇక్కడ షోస్ ఆఫ్ ది లార్జ్ ప్యారింగ్స్. సో లార్జ్ ప్యారింగ్స్ ఉండి ఫ్యూ గిల్ స్లిట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే ఓపెన్ ఇన్ టు ద యాట్రియం. ఈ గిల్ స్లిట్స్ అనేది దేంట్లోకి ఓపెన్ అయి ఉంటాయి, యాట్రియంలోకి ఓపెన్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ద మిడ్ వెంట్రల్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది ఫారింక్స్ అనే ఎండోస్టైల్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. సో ఇక్కడ ఫారింక్స్ దగ్గర ఎండోస్టైల్ అనేది ప్రెజెంట్లో ఉంటుంది. యాట్రియం ఓపెన్స్ అవుట్ టు ద యాంట్రియోపోర్. యాట్రియం అనేది యాంట్రియోపోర్లకు ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. సో బిలో ద ఫారింక్స్ ఆఫ్ ది వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ది మస్కులర్ హార్ట్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్. సో బిలో ద ఎండోస్టైల్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే మస్కులర్ షేప్లో మస్కులర్స్ ఉన్నటువంటి
హార్ట్ అనేది ప్రెసెంట్లో ఉంటుంది. సో ఆన్ ద యాంటీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్రంక్ 3 అడ్హెసివ్ పాపులాస్ ఆర్ ప్రెసెంట్. యాంటీరియర్ ఎండ్లో మనకి ఏముంటాయి, ట్రంక్ దగ్గర 3 అడ్హెసివ్ పాపులాస్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ అటాచ్డ్ టు ద లార్వా ఆఫ్ ది సబ్స్ట్రేటమ్. ఈ లార్వా అనేది ఒక సబ్స్టేషన్కి అటాచ్ అవ్వడానికి, అతుక్కోవడానికి ఈ పాపులాస్ అనేవి పనిచేస్తాయి అన్నమాట. సో దిస్ అ tadpole larva. Okay, this is the structure of the tadpole larva. So the body is covered with the tunicin, long tail, and tail is supported with the notochord. This is called the urochordonmils. So on the dorsal surface, dorsal side above the notochord halo, the nerve cord is present in the nerve cord is enlarged into the anterior end as the cerebral vesicles. The pigments eye spots is the cerebral vesicles is present in the eye spots. So after that cerebral vesicles lone statocyst is there. So they work as a sense organs ka work chestayi. At the side of the tails region muscles are present which are helpful in the locomotion ki use avadam manaki jarugutundi. So the trunk regions lo మనకి ఏంటంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రజెంట్లో ఉంటుంది. సో ఇది డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ప్రజెంట్ అయినటువంటి డైజెస్టివ్ ట్రాక్లో ఏముంటాయి, మౌత్, ప్యారింగ్స్, ఇసోఫాగస్, స్టమక్, దీస్ ఆర్గన్స్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో దీస్ ద డైజెస్ట్ సిస్టమ్. లార్జ్ ప్యారింగ్స్ ఇన్ ద లార్జ్ ప్యారింగ్స్ ఇన్ ద ఫ్యూ గిల్సెస్. సో ఫ్యూ గిల్సెస్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో దే ఓపెన్ ఇంటూ atrium. They open into the atrium. So on the midventral floor of the pharynx, endostyle is present. Okay, so on the ventral side of the pharynx is the enteral side. So atriums open the సో atriums లో 2 pores మీకు ఓపెన్ అవుతాయని తెలుసు. ఓకే, చూసారు కదా ఈ ఫిగర్లో. సో anterior end of the once again you will see the figure. So this is a anterior part, this is a posterior part. సో పోస్టీరియర్ పార్ట్లో ఏంటంటే మీకు టైల్స్ దగ్గర కాడల్ ఫిన్స్ ఉంటాయి. సో కాడల్ ఫిన్స్ దగ్గర మనకి ఏముంటుంది, నోటోకార్డ్ ఉంటుంది. నోటోకార్డ్ పైన నర్వ్ కార్డ్ ఉంది. సో నర్వ్ కార్డ్ ఈజ్ ఎన్లార్జ్ విత్ ది యాంటీరియర్ సైడ్గా లొకేటెడ్ ఆఫ్ ది సెరిబ్రల్ వెసికల్. సో ఈ సెరిబ్రల్ వెసికల్స్లోనే మీకు 2 ఐ స్పాట్స్ ఉంటాయి. సో ఐ స్పాట్స్ ఉంటాయి. వన్ ద స్టాటోసిస్ ఇస్. సో దీస్ ఐ స్పాట్స్ అండ్ స్టాటోసిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ది సెన్స్ ఆర్గన్స్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ మీకు 2 పోర్స్ కనిపిస్తాయి. అడ్హెసివ్ 2 పోర్స్ ఉన్నాయి కదా. వన్ ఈజ్ ద బ్రాంకియల్ అపెంచెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద అట్రియల్ అపెంచెస్. సో ట్రంక్ పార్ట్లో ఏంటంటే మీకు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్గా ఎన్లార్జ్లో ఉంటుంది. సో లార్జ్లో ఉన్నటువంటి ప్యారింగ్స్ ఉంటుంది. సో ఈ ప్యారింగ్స్ దగ్గర మనకు ఎండోస్టైల్ ఉంటుంది. సో ఎండోస్టైల్కి బిఫోర్లో మనకి గిల్సైడ్స్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ గిల్సైడ్స్కి ఎండోస్టైల్కి యాంటీరియర్ సైడ్స్లో మనకి మస్కులర్ హార్ట్ అనేది లొకేట్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ యాంటీరియర్ హెడ్ పార్ట్లో ఫ్రంట్ పార్ట్లో చూసుకుంటే 3 అడ్హెసివ్ పాపులాస్ ఉంటాయి. సో ద అడల్ట్ హెర్మేనియాస్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు సో ఈ పాపులస్ అనేది అటాచ్డ్ టు ద సబ్స్ట్రేటమ్. సో సబ్స్ట్రేటమ్కి అటాచ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ది కవర్డ్ విత్ ది టోటల్ ట్యూనిషన్తో కవర్ అయి ఉంటుంది. సో డూ నాట్ కలెక్ట్ ద అవుటర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. సో ఇన్నర్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి యాక్ట్ మెటీరియల్స్ని యూస్ చేసుకొని దీన్ని ఫుడ్స్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటుంది. సో దీస్ ద tadpole larva is herdmania in the structure of the herdmania tadpole larva. Okay, so these are okay. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఏంటంటే సో ఈ యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ ఉన్నటువంటి అంటే నోటోకార్డ్, నర్వ్ కార్డ్, గిల్స్లిస్, దీస్ సచ్ టైప్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి నర్వ్ కార్డ్, నోటోకార్డ్ ఉన్నటువంటి tadpole larva ఆఫ్టర్ దట్ డెవలప్మెంట్లో ఈ గ్యాస్లా నుంచి లార్వా ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ దే డెవలప్డ్ ద హెర్మేనియా అడల్ట్ అనిమల్లో ఫామ్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మార్ఫోసిస్ జరుగుతుంది. అంటే మార్ఫోసిస్ అంటే ఏంటి, ఆర్గాన్స్ యొక్క ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ ఆర్గాన్స్ యొక్క ఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడు సో మనకేంటి మామూలుగా అయితే బై అడల్ట్ అంటే లార్వాస్ నుంచి అడల్ట్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు సో మన క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఈ ఆర్గాన్స్ యొక్క సిస్టమ్స్ అనేవి మనం డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సో హెర్మేనియాలో స్పెషల్గా ఏంటంటే
రెట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ జరుగుతుంది. సో రెట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఆల్ ఆర్గాన్స్ ఏమవుతాయంటే డిసపియర్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ టాడ్పోల్ లార్వా నుంచి అడల్ట్ అనిమల్ ఫార్మేషన్ జరిగేటప్పుడు, సో ఇక్కడ యాంటీరియర్ సైడ్ ఉన్నటువంటి 3 పాపిల్లాస్ అడహెసివ్ ఉన్నాయి కదా. సో ఏదో ఒక పార్ట్ అంటే ఎర్త్లో ఉన్నటువంటి ఒక పార్ట్ చూసుకొని అక్కడ ఆ సబ్స్టేటమ్ని ఏం చేస్తుందంటే అటాచ్ చేసుకుంటుంది. సో అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత దట్ ఈస్ ద ఆఫ్టర్ దట్ ఈ మెటామార్ఫోసిస్ అనే ఫంక్షనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది, ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో డ్యూరింగ్ ద మెటామార్ఫోసిస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత రెట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెటామార్ఫోసిస్లో మనకి ఏంటంటే లార్వాస్ అనేది లూజ్ ఆఫ్ ది కార్డేటా క్యారెక్టర్స్. సో వాట్ అబౌట్ కార్డేటా క్యారెక్టర్స్? వన్ ఈస్ ద నోటోకార్డ్, సెకండ్ వన్ నర్వ్ కార్డ్ అండ్ గిల్సెస్. దీస్ ఆర్ ది డిసపియర్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్స్. సో ఈ కార్డేటా క్యారెక్టర్స్ అంతా ఏమవుతాయంటే డిసపియర్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే స్లోలీ ఆర్గనైజ్డ్ ద లార్వల్ ఫార్మ్స్. ద అడల్ట్ అనిమల్స్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద రెట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. సో లార్వా ఫార్మ్స్ ఇస్ ద స్విమ్స్ ఇన్ ద ఫ్రీగా స్విమ్ చేసిన తర్వాత వితౌట్ ఫీడింగ్, ఎలాంటి ఫీడింగ్ లేకుండా లార్వా అనేది టోటల్గా స్విమ్ చేసిన తర్వాత అడల్ట్ అనిమల్ అనేది ఫామ్ చేసే బిఫోరు ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు ది సబ్స్ట్రేటమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది అడ్హెసివ్ పాపులాస్. అడ్హెసివ్ పాపులాస్ యూజ్ చేసుకొని సబ్స్టేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ప్లేస్కి ఇది వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏం చేస్తుంది, స్టాండ్స్ ఇన్ ద టెయిల్ అప్వర్డ్స్. అంటే బాడీ అనేది కింద ఉంటుంది, టెయిల్ అనేది అప్వర్డ్స్లోకి వెళ్తుంది. సో దెన్ ఇట్ అండర్గోస్ ద రెట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే రెట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో సీ దిస్ ఫిగర్. సో దిస్ లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్లో ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఇది ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ చేంజెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నోటోకార్డ్, నర్వ్ కార్డ్, మజిల్స్, టైల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ ఇస్ ద reduced అయిపోతుంది. సో ఆల్ ద అబోవ్ స్ట్రక్చర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది లార్వల్ టు స్విమ్ ఫ్రీలీ ఇన్ ద వాటర్ బట్ దే డు నాట్ యూస్ఫుల్ ఆఫ్ ది సెడెంటరీ. సో లార్వల్ ఫార్మ్స్లో స్విమ్ చేసినటువంటి యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి లార్వా అనేది సో అడల్ట్ అనిమల్ ఫార్మింగ్లోకి వచ్చే లోపల దే డు నాట్ లోకోమోషన్, దే డు నాట్ యూస్ఫుల్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్విమ్ చేయడానికి యూజ్ లేకుండా ఓన్లీ సెడెంటరీ లైఫ్కే ఈ అడల్ట్ అనిమల్ అనేది ఉంటుంది. సో ద అల్మెట్రిక్ కెనాల్ బికమ్స్ కాంప్లికేటెడ్. సో ఇక్కడ ఏం డెవలప్ అవుతుంది అంటే నోటోకార్డ్, నర్వ్ కార్డ్, గిల్సెస్ అనేటివి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇంకేం డెవలప్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే అల్మెట్రిక్ కెనాల్స్. సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కువగా డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ద ప్యారింగ్స్ ఇన్ ద లార్జ్ ఇన్ సైజ్లో డెవలప్ అవుతుంది. గిల్ స్లిట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. ఇంక్రీజ్ ద స్టమక్ అండ్ ఇంటెస్టైన్. సో ఇక ప్యారింగ్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది, స్టమక్ అండ్ ఇంటెస్టైన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. నోటోకార్డ్ అనేది టోటల్గా డిసపియర్ అయిపోతుంది. సో నర్వ్ కార్డ్ అనేది కూడా టోటల్గా డిసపియర్ అయిపోతుంది. సో నర్వస్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి నర్వ్ కార్డ్ నుంచి వచ్చేటువంటి యాంటీరియర్ పార్ట్ అయినటువంటి ఈ వెసికల్ ఉంది కదా, ఐస్ పార్ట్స్ అండ్ స్టాటసిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిసపియర్. ఈ 2 ఆర్గాన్స్, సెన్స్ ఆర్గాన్స్కి యూజ్ అయ్యేటువంటి 2 ఆర్గాన్స్ కూడా డిసపియర్ అయిపోయి just like that small neural ganglions is located in the present of the anterior side. So ఒక చిన్న anterior part లో ఉన్నటువంటి న్యూరల్ గ్యాంగ్లియన్ is attached to the neural glands కి నర్వస్ సిస్టంలో ఒక స్మాల్ డాట్గా ఉండిపోతుంది అనమాట. అలాగే ఐస్ పార్ట్ అండ్ స్టాటసిస్ విల్ కంప్లీట్లీ డిసపియర్. సో డిసపియర్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ద యాట్రియల్ క్యావిటీ అండ్ బ్రాంకియల్ క్యావిటీ ఈజ్ ఎన్లార్జ్డ్ విత్ ఏ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో 2 పోర్స్ ఉన్నాయి కదా యాంటీరియర్ సైడ్లో, ఆ 2 పోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి. సో గొనాడ్స్ డెవలప్ ఇంటూ ద గొనాడ్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. మీసెంకైమ్స్లో ఈ గొనాడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో దిస్ సీ ద ఫిగర్. సో చూడండి ఈ ఫిగర్ని. సో దీస్ ద అడల్ట్ హెర్మేనియా అనిమల్స్ లార్వల్స్ నుంచి ఫామ్ అయినటువంటి ఫామ్. సో ఇక్కడ మీకు యాంటీరియర్ సైడ్స్లో ఉన్నటువంటి అడ్హెసివ్ పాపిలాస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఒక సబ్స్ట్రాక్షన్ తీసుకొని అటాచ్ అయిన తర్వాత దే ఫామ్ విత్ ది స్ట్రైట్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఉన్నట్టు అంటే టైల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి నర్వ్ కార్డ్, నోటోకార్డ్, ఆల్ టోటల్ ఆర్గన్స్ ఇస్ డిసపియర్. ఆఫ్టర్ దట్ width of the 180 degree angles is rotated of the body
two appendages of the come with the anterior sides. One is the branchial appendage and the second one is the atrial appendage. So these are adult హెడ్మేనియా అనిమల్ అనమాట. సో ఓకే, దీంట్లో మనకి డెవలప్ అయ్యేది ఏంటంటే డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అనేది వెల్ డెవలప్లో ఉండి ప్యారెంట్స్ ఎక్కువగా డెవలప్ అయ్యి లార్జ్ సైజ్లోకి వస్తుంది. దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎండోస్టైల్ అనేది కూడా లార్జ్ సైజ్లో ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ స్టిగ్మాస్ అంటే గిల్స్టర్స్ అనేవి 4 ఉన్నటివి 16 వరకు ఈ గిల్స్టర్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. సో ఆఫ్టర్ దట్ హార్ట్ అనేది ఒక స్పాట్ లాగా మిగిలిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే డిసపియర్ ఆఫ్ ది total organs, notochord and nerve cords, statocysts and eye spurs are the disappears. Inka what about developed of the digestive system is well developed. So atrial appendages and branchial appendages యొక్క siphons అనేది డెవలప్ అయ్యి సో డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అనేది డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో జస్ట్ నర్వ్ సిస్టమ్ అనేది జస్ట్ ఒక నర్వ్ గ్యాంగ్లియాన్స్ అది ఒక డాట్ లాగా స్పాట్ లాగా ఉండిపోతుంది. సో హార్ట్ కూడా ఒక స్పాట్ లాగా పోస్టీరియర్ సైడ్ ఉండిపోతుంది. సో ఈ ఆఫ్టర్ దట్ స్టమక్ ఇంటెస్టైన్ యొక్క సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ 180 డిగ్రీ యాంగిల్స్లో ఇది రొటేట్ అయిపోయి సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ని ఇది ఫామ్ చేసుకుంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఈ అడ్హెసివ్ పాపులాస్ నుంచి వచ్చేటువంటి డివిజన్స్ వల్ల మనకు ఫూట్ అనేది ఫామ్ అయ్యి అడల్ట్ హెడ్మేనియాగా ఫామ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో వెన్ దీస్ చేంజెస్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ద రీజన్స్ బిట్వీన్ ద అడ్హెసివ్ పాపులాస్ అండ్ మౌత్ గ్రోస్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ. సో ఇక్కడ అడ్హెసివ్ పాపులాస్ వెరీ ర్యాపిడ్గా డెవలప్ అవుతుంది, అలాగే మౌత్ అనేది కూడా వెరీగా ర్యాపిడ్గా గ్రోత్ అయ్యి సో దీస్ చేంజెస్ అనేవి క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తుంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం ద గ్రోత్ ఆఫ్ డార్సల్ రీజన్స్ స్టాప్డ్. సో డార్సల్ రీజన్స్లో గ్రోత్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. So because of this body rotates with the 180 degree angle, the mouth is brought to the top. So అంటే వెనక ఉన్నటువంటి అంటే పోస్టీరియర్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మౌత్ అనేది యాంటీరియర్ సైడ్కి రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో 180 డిగ్రీ యాంగిల్స్లో ఇది రొటేట్ అవ్వడం వల్ల సో ఈ ఫార్మేషన్ అంటే 2 పోర్స్ అనేటివి వన్ సైడ్కి రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది అండ్ లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది హెడ్మేనియా స్ట్రక్చర్. So this is the retrogressive metamorphosis. Once you will see the figure. So ఇది tadpole larva యొక్క స్ట్రక్చర్. సో ఈ tadpole larva ఉన్నటువంటి ఇన్ యాక్టివ్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ని ఇది పెట్టుకొని సో ఫ్రీ స్విమ్మింగ్ చేసి వెల్ డెవలప్ చేసినటువంటి tadpole larva. After that they comes with the any type of ఆర్గాన్స్ డెవలప్మెంట్ లేకుండా ఒక సెడెంటరీ లైఫ్ ఉన్నటువంటి హెడ్మేనియా అడల్ట్ అనిమల్గా ఇది ఫామ్ జరగడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి సో దిట్ ఈస్ ద రెట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ అని చెప్పి సో దీన్ని మనము చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఒక హెడ్మేనియా అనిమల్ అడల్ట్ అనిమల్ అనేది వెరీ నార్మల్గా ఉంటుంది. సో బట్ లార్వల్ ఫార్మ్స్ అనేది వెరీ యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి స్టేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో నార్మల్గా ఉన్నటువంటి హెడ్మేనియా అనిమల్ సెడెంటరీ లైఫ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఓన్లీ డెవలప్డ్ విత్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. బట్ లార్వల్ ఫార్మ్స్లో ఏంటంటే అసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వాస్లో ఉన్నటువంటి లార్వల్ ఫార్మ్స్లో మనకి ఏంటంటే సో ఆల్ సిస్టమ్స్ అంటే కార్డేటా క్యారెక్టర్స్ అయినటువంటి ఆల్ సిస్టమ్స్ అయితే డెవలప్ చేసుకొని వెరీ యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి టాడ్పోల్ లార్వా అనేది ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్ ఆర్గాన్స్ని డిసపియర్ చేసుకొని ఒక నార్మల్ ఉన్నటువంటి హెడ్మేనియా అనిమల్స్ని ఫామ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది డిక్రీజ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే రెట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ అంటారు. ఆల్ అనిమల్స్ అంటే రిమైనింగ్ అనిమల్స్ కార్డేటా అనిమల్స్లో ఏంటంటే మార్ఫోసిస్ జరుగుతుంది. అంటే ఒక లార్వల్స్ నుంచి రిమైనింగ్ ఆర్గాన్స్ అంటే ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన ఆర్గాన్స్ అంతా డెవలప్ అవుతాయి. ఆఫ్టర్ దట్ లార్వాస్ నుంచి అడల్ట్ అనిమల్స్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు డెవలప్మెంట్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ హెడ్మేనియా అనిమల్స్లో ఏంటంటే ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అంతా లార్వల్ స్టేజ్లో ఉండింది, కానీ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అంతా క్లోజ్ అయిపోయి డిసపియర్ అయిపోయి ఓన్లీ జస్ట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మాత్రమే ఇక్కడ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల సో ఆ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ని డిసపియర్ చేసుకోవడం వల్ల దీన్ని మనం
రెట్రోగేసు మెటామార్ఫోసిస్ అని చెప్పి చెప్తుంది. సో దిస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఆఫ్ ది హెర్మేనియా స్ట్రక్చర్ అండ్ లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది హెర్మేనియా. సో ఓకేనా.